القديم الأول والأخير البقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة والله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحيد قادر مريد عالم بكل شيء سامع البصير والمتكلم له صفة 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وهم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد ملك ورضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داودا وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملائكة والخليل والكليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجاب وكل ما كان فيه من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل العالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زورية أرضعته حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة طيبة المدينة تم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بذين ذا يلقب آداه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة
هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء وبعلها علي وابناهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه عمته صفية ذات احتذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسرائيل عرج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترات عليه 5 بعد 50 فرات وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز الصديقون بتصديق له وبالعروج صدق وفى أهله وهذه عقيدة مختصرة ميسرة ناظم تلك أحمد المرزوقي من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميزون بعد الجمل تاريخها لحي غر جمل سميتها عقيدة العوام ديني بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا وصالحون ونوينا مثل الإمام أحمد المرزوقي وسيد الحبيب الإمام محمد بن علي بن عباس المالكي شيخنا الحبيب عمر ونوينا مثل ما نوى الشيخ حاج محمد إحياء علوم الدين. الله يدخلنا يدنا في النبي وعمالنا في عمالهم وقاسنا في كل تفاصيلهم. نسأل الله لكم الإقبال صلى الله عليه رحماتنا وأن الله يقوي إيماننا ويقيننا مع اللطف والعافية صلى الله العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن نتعلم وتعليم الأفاء والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير وغاية الله مرضاته وقرب أصحابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. Al-mufradat as-salatu lughatan as-salat secara bahasa ad-du'a bi khair, ad-du'a dengan kebaikan. Fa idza udifat apabila disandarkan itu salat
ilaihi kepadanya ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kana maknaha maka itu menjadi artinya ziyadatul in'am, ada tambahan nikmat, al-makrun yang diikuti bit ta'zim dengan menta'zimkan atau mengagungkan, wat tabjil begitu juga tabjil maknanya sama, mengagungkan. Waqad warada dan telah diwaridkan atau diriwayatkan an Ibni Abbas dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna salata sesungguhnya salawat minallah dari Allah rahmah, wa minal abdi dan daripada hamba doa sebagai doa, wa minal malaikati dan dari malaikat istighfarun sebagai istighfar. Assalamu at-tahiyyah, makna salam adalah tahiyat atau sambutan al-laiqah yang sangat layak dan patut bin Nabi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarmadan daiman, yaitu selalu. An-nabi, nabi ay al-ma'hud indal itlaq, yang terambil daripada makna itlaqnya, makna lepasnya. Huwa, dia adalah sayyiduna, pemimpin kami, Muhammad, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Walahu ta'rifan, dan makna nabi ini memiliki dua pengertian, amun secara umum wa khasun secara khusus. Fa'alal awal, maka dari atas pengertian yang pertama yaitu pengertian umum, huwa insanun, dia adalah yaitu nabi, insanun manusia, zakarun laki, hurrun merdeka, bukan budak. Uhiya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya, bisyar'in dengan syariat, sawaun entah itu umira diperintahkan, bitablighihi ya, diwahyukan itu diperintahkan untuk disampaikan, bitablighih, amla atau tidak diperintahkan untuk disampaikan. Itu makna umumnya. Fa in umira bidzalik, kalau diperintahkan untuk bisa menyampaikan, farasulun, maka itu adalah rasul aidan. Fan nabiyyu, maka nabi a'am minar rasul, lebih umum daripada rasul. Wa ala tsani, dan atas pengertian yang kedua yaitu pengertian yang khusus ya. Huwa insanun, dia adalah manusia, zakarun laki, hurrun merdeka. Uhiya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya, bisyar'in dengan syariat, liya'mal bihi fi nafsihi, untuk mengamalkan perintah tersebut bagi dirinya sendiri. Itu nabi. War rasul, sedangkan rasul itu sendiri adalah insanun dzakarun, manusia laki, hurrun merdeka, uhiya ilaihi bisyara', yang diberikan wahyu dengan syariat ya. Liyuballighahu ila ghairihi, untuk menyampaikan itu syariat kepada selainnya, yaitu untuk umatnya. Wala yakun illa rajulan, dan tidaklah menjadi nabi illa kecuali rajulan, laki-laki saja. Liqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad kecuali rijalan, laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Ila akhiri maqala al-muallif, itu adalah nabi. Kemarin kita sedikit membaca tentang sholawat. Tidak ada amalan yang utama seperti sholawat. Dan kita juga sampaikan manfaat dan faedah daripada sholawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak semua tarekat, nggak semua madhab, nggak semua aliran, kecuali aliran yang ahlu sunnah wal jamaah ya,
yang ahlu sunnah wal jamaah kecuali pondasi mereka adalah selain zikir adalah sholawat. Sedangkan sholawat sendiri adalah zikir. Sholawat sendiri adalah zikir. Orang yang bersolawat berarti orang itu berzikir. Orang itu berzikir. Ya. Sedangkan kita juga sampaikan bahwasannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna salata minallah rahmah. Salawat dari Allah adalah rahmat. Yang ingin dirahmati berbanyak salawat. Kita ketika salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah balas salawat untuk kita itu adalah dengan rahmat. Rahmat banyak. Gak mungkin disampaikan oleh Allah SWT secara detail, itu gak mungkin. Tapi Allah SWT menyampaikannya itu intinya yang mencakup semuanya. Rahmat itu banyak hadirin. Rahmat itu termasuk ijabatul da'wah, rahmat. Dikabulkan doa kita itu rahmat. Diampuni dosa kita rahmat. Disenangkan kita rahmat. Dilapangkan hati kita rahmat. Dihilangkan kesusahan kita rahmat. Semuanya rahmat itu. Dan yang luar biasa, ketika kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala salawat kepada kita itu sudah cukup sudah. Satu salawatnya Allah untuk kita ini, kita akan lihat semuanya itu kelak nanti di akhirat kita bakal tahu. Kenapa? Salawat untuk kita ini sudah cukup untuk masukkan kita. Salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad dibalas oleh Allah itu sudah cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Itu sudah cukup. Cuman kita nggak boleh puas, maka kita terus salawat. Siapa tahu salawat kita yang lain itu memiliki faedah yang lain, manfaat yang lain. Ulama mengatakan paling sedikitnya salawat sehari 300 kali. Ya ayy sirah, dengan bahasa sirah apapun, lafaz apapun. Biasanya kalau disebut 300 pasti sing dipilih ku sing ndek-ndek lah ngono ya. Ya ono sing milih, aku tak milih sing otot dawa titik. Waduh, sakti iku. Yang dipilih yang pendek. Enggak masalah, tetap yang pendek itu namanya sholawat. Sallallahu ala Muhammad, pendek, paling pendek itu sudah enggak ada lagi lebih pendek dari itu. Ya. Ada yang mengatakan sallu alaihi, aliman. Ya, harus ada makna yang kembalinya kepada Nabi Muhammad, maka disebutkan Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya. Ada yang ini salawatnya wong males ya. Salawatnya wong males itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lalu selanjutnya sallu alaihi. Ada yang kayak gitu tuh ada. Enggak cepet itu. Ini tidak sampai 10 menit wis 1000. Tapi pertamanya disebutkan sallallahu ala Muhammad. Allah pertamanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamnya sudah selesai. Lalu Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi mithla dzalik. Itu ada yang kita. Tapi ada yang sallu alaihi. Bisa. Ya. Tapi kok kayak kurang nyebut nama Nabi Muhammad itu zikir. Kita menyebut nama Muhammad dengan tujuan baginda Nabi Muhammad itu zikir. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat untukmu wahai Muhammad sebutanmu. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau itu mengatakan makna daripada wa rafa'na laka dzikrak itu maknanya apa? Man dzakaraka ya Muhammad faqad dzakarani. Seakan-akan Allah mengatakan siapa yang menyebutmu wahai Muhammad berarti dia menyebutku. Makanya nyebut nama Muhammad aja. Nah kita kalau bulan Rajab ini habis ini bulan Rajab. Berapa kali disebut di hari Jumat akhir Rajab? 35 kali. Ini amalan masalah zikir duwe itu eling terus. Ya. Sebutan Ahmad Rasulullah Muhammad itu bukan sholawat karena nggak ada lafaz sholawatnya. Sallallahu, Allahumma salli atau salatu tidak ada itu. Cuma nyebut nama Muhammad, Nabi Muhammad, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Faedahnya setahun penuh. Insya Allah kantong nggak ada lepas dari duit. Loh ya apa? Nyebut nama baginda Nabi
Muhammad. Ya karena memang khusus, walaupun baginda Nabi Muhammad seorang makhluk, tapi tetap kalau Allah sudah memuliakan ya seperti itu. Gak bisa kita ngomong a i u e o. Ahlus sunnah wal jamaah kedudukan baginda Nabi Muhammad anta ba'dallahi mu'tamadi. Ya imam ar-rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi. Orang langsung kepada Allah minta ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Bagus. Tapi ada orang yang mintanya kalau melalui Allah langsung sungkan, atau melalui Allah langsung kok kelihatannya saya ini banyak dosa, kok langsung ke pemimpin ibaratnya ke Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Saya melalui perantaranya. Siapa? Baginda Nabi Muhammad. Itu orang buta yang pernah saya ceritakan itu. Ya. Kalau andaikan dia minta kepada Allah langsung mungkin nggak bisa melihat lagi. Tapi melalui baginda Nabi Muhammad, diajari oleh baginda Nabi Muhammad, tawasulnya kepada Nabi Muhammad. Makanya itu sampai heran kalau ada ini, hati-hati ya. Hati-hati ini. Ini sekarang gencar-gencarnya orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu? Maaf, para Wahabi. Gencar-gencari, hati-hati. Selangkah-langkahnya sudah jelas sekali, nampak sekali. Untuk jaga. Ini macam-macam ini, hati-hati pokoknya ya. Pokoknya lazimi majelis-majelis yang baik, majelis ilmu yang bersanad. Ini banyak yang bermajelis ilmu yang bersanad, Surabaya banyak. Ya. Majelis-majelisnya para ulama, para baik, para kiai. Ya, majelisnya yang sudah sepuh-sepuh. Lazim. Ini yang ditakutkan ini semuanya serangan-serangan, termasuk yang diserang itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk yang diserang itu NU loh. Mungkin antum nggak sampai ke sana, tapi kita ini ya Allah, ini gara-gara sak grup sampai ulama itu jadi ngerti kabeh cerita-ceritanya. Ini semarin ini diserang NU. Ya, digulingkan ini. Ada Munas. Ya. Sudah dengar itu? Itu ada, kenapa kok ada Munas? NU baik-baik saja, NU baik-baik saja. Tidak ada masalah. Mau diguling terus habis itu dibuat tunggangan atau apa namanya? Ya, dibuat kendaraan untuk nafsu orang-orang tertentu. Hati-hati. Ya, mudah-mudahan Allah jaga umat Nabi Muhammad. Amin. Ya. Wahakadha. Kalau dari Allah rahmat, wa minal abdi doa. Dari hamba doa. Ya kita ke salawat, Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, hajat kita dikabulkan Allah. Itu karena doa. Itu karena doa. Ada orang yang kesusahan, baca itu. Ada orang yang sakit, baca itu disembuhkan Allah. Ya. Orang yang kesulitan baca salawat Nabi Muhammad SAW dihilangkan kesulitannya. Orang sumpek baca salawat Nabi Muhammad SAW dihilangkan kesumpekannya. Itu salawat. Wa minal malaikati istighfar, dari malaikat sebagai istighfar. Untuk siapa? Untuk orang yang baca. Kalau untuk istighfarnya untuk malaikat, mau ngapain? Malaikat gak punya dosa kok. Malaikat gak punya kesalahan, gak punya dosa. La ya'sunallah ma amarahu. Mereka tidak pernah maksiat dari perintah Allah SWT. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dosanya dari mana? Gak ada. Adapun kejadian Harut wa Marut itu sudah tulisan dari Allah, takdir dari Allah, yang kemudian oleh Allah SWT dijadikan pelajaran untuk manusia. Malaikat selesai. Dan Harut wa Marut ketika melakukan perbuatan itu, ya, itu dalam keadaan posisi dia sebagai manusia, bukan sebagai malaikat. Itu Harut wa Marut. Dan dihukum dalam posisi dia sebagai malaikat. Harut wa Marut. Kalau malaikat yang lain gak ada salah. Ketika kita istighfar, solawat, malaikat solawat untuk kita sebagai istighfar, kita dimintakan ampun kepada Allah untuk diri kita semuanya, untuk yang membaca solawat. Assalam at-tahiyyah. Salam adalah at-tahiyyah bin Nabi SAW, untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa salam langsung di hadapan makam baginda Nabi Muhammad.
salam. Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi ila jasadi li'arudda alaihi salam. Tidaklah orang yang mengucapkan salam kepadaku, ya, pada kata dari baginda Nabi Muhammad, kecuali Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab bagi orang yang bersalam tersebut. Dari manapun, bukan cuma yang di depan makamnya Rasulullah kalau salam kemudian dijawab Rasulullah, enggak. Walaupun kita yang di sini, kita mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dibalas oleh Rasulullah. Kita sholat ini dibalas oleh Rasulullah. Cuman karena kita ini mungkin ya banyak hijab-hijabnya. Ya. Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Al-Qasam, ya. Beliau itu di Qasam, Hadramut, itu yang dengar satu masjid ketika beliau mengatakan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab wa alaika ya salam ya syekh. Dengar satu masjid, dengar dulu itu siapa sing balas salam itu baginda Nabi Muhammad. Itu salam ya, termasuk salam apabila disatukan dengan sholawat, itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nanti ada yang mengatakan, loh kenapa kok sholawat malaikat Jibril nggak ada salamnya? Ya karena memang dari malaikat Jibrilnya, ya, ketika di riwayat tentang malaikat Jibril, salat malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ya, karena itu salawatnya malaikat Jibril, sedangkan wasallimu taslima itu adalah untuk lafaz orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu ya ayyuhalladzina amanu. Ya, tapi ketika memakai lafaz yang dari malaikat Jibril, ya berarti sallallahu ala Muhammad. Kalau ditambahi salam nggak apa-apa, sallallahu ala Muhammad. Misalnya saya pribadi kalau pakai sallallahu ala Muhammad, ketika misalnya sampai berapa hitungan tertentu, saya tutup dengan sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, jadi ditutupnya dengan wa salam. Dan itu juga yang diajarkan oleh kakek kita dan juga diajarkan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Apa Habib Lutfi. Hakada itu assalam. Lafadznya salam banyak. Masing-masing punya cara salam sendiri kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarmadan daima. Nah, kalau kita melihat daripada tafsirnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu pakai yusholluna artinya daiman. Nah, dengan fi'il mudhari itu artinya terus menerus. An-nabi, yaitu apabila diitlaqkan nabi, disebut nabi, ya, tanpa namanya berarti nabi itu adalah Nabi Muhammad. Ketika kita mengatakan shollu 'alan nabi, yaitu Nabi Muhammad. Tapi kalau disebut namanya berarti nabi yang ditunjuk. Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Harun, Nabi Saleh dan lain sebagainya, berarti itu adalah nabi tersebut. Tapi kalau itlaq an-nabi, itu baginda Nabi Muhammad. Makanya itu di dalam nama-nama baginda Nabi Muhammad adalah Sayyiduna An-Nabi. Sayyiduna An-Nabi. Wa huwa Sayyiduna, dan itu adalah Sayyiduna, pemimpin kami. Siapa Sayyiduna? Sayyiduna man sada ala qaumih. Adalah orang yang memimpin kaumnya. Au man istafazzahu man lam yastafizzuhul ghadab. Atau orang yang tidak tergerak hatinya dengan keamarahan. Itu baginda Nabi Muhammad. Artinya apa? Kalau disinggung dirinya dia nggak marah. Nabi Muhammad itu diopok wae rek. Gak ngamuk. Tapi kalau kebenaran diotak-atik, hak diotak-atik, Nabi Muhammad beda. Ada satu yang saya ceritakan, ada satu orang perempuan cantik sekali, luar biasa cantiknya. Sama bapaknya datang ke Mekah. Ketika datang ke Mekah, nggak taunya orang Mekah heboh dengan viral lagi kecantikannya ini. Bapaknya sampai ketakutan, nggak taunya sama Abu Jahal itu perempuan diculik. Itu Nabi Muhammad sudah tanabba, sudah menjadi nabi. Wah, ribut.
Akhirnya perempuan tadi diculik, bapaknya itu lapor ke pemimpin-pemimpin Quraisy. Kata pemimpin Quraisy, siapa yang culik anakmu? Amr bin Hisham katanya. Waduh, nek ini tak melok aku katanya. Ini pemimpin Quraisy yang lain, orang kafir-kafir yang lain itu, waduh nek Amr bin Hisham kita melok aku katanya. Segini aja sudah, kamu berangkatlah ke Muhammad. Siapa Muhammad? Ada Muhammad, itu cari katanya. Setiap orang mesti nyebutnya Nabi Muhammad. Padahal wong kafir kabeh lho. Semuanya itu orang kafir. Tapi ketika diminta pertolongan, kembalinya ke Nabi Muhammad. Akhirnya ya sudah, berangkat. Cari Nabi Muhammad, ditunjuk dapat Nabi Muhammad. Ketemu. Lalu mengatakan, ya Muhammad, saya punya putri saya diculik sama Amr bin Hisham. Kenapa? Karena begini sebetulnya. Ya sudah, ayo berangkat. Ya Nabi Muhammad, Allah. Berangkat. Ini padahal sih kres-kresan nih, musuh-musuhan kabeh, perang-perangan iki Abu Jahal sama musuh-musuh kafir ini. Datang. Begitu datangnya diketuk, dak. Dibuka. Nabi Muhammad mengucapkan salam, lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan menyapa Abu Jahal, lalu Nabi Muhammad mengatakan kembalikan putrinya. Nurut Abu Jahal. Iya. Calok putrinya di. Ini orang semuanya kerumunan. Begitu Nabi Muhammad kembalikan putrinya, terus dia selesai, Nabi Muhammad pergi, orang-orang tanya, doa Abu Jahal cik gampang ya mbok kayak itu putri ini. Ya apa? Saya melihat di belakang Muhammad ada onta merah yang sudah membuka kepalanya, nyaplok ndasku. Nggak tahu, kalau nggak saya berikan hilang ndasku. Itu onta itu kayak kuda atau kayak himar. Itu kalau sudah gigit nggak dicoplok. Nek mbok dek dicokot tokek iku sik enak rek. Wah tokek iku beb ndak anu beb. Iya, pokoknya lah anu. Tugelen ndase lak mari. Ya. Tapi gini onta ini kalau sudah gigit blek, nggak dicoplok keroak. Ya. Kalau kayak gini digigit, makanya saya kasihkan daripada nyawa saya hilang. Padahal orang semuanya mengatakan, kok nggak ada onta kok. Nggak ada onta kok. Saya ngeliat sendiri onta katanya. Ya. Wah kata. Itu bagian dari Nabi Muhammad SAW. Marah kalau hak dianukan. Nabi Muhammad dilempari kotoran, Nabi Muhammad diberi ini, itu, dipukul, dianu, sampai berdarah-darah. Nggak marah Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita nggak bisa, ya. Mudah-mudahan aja diuji kayak ngono ya. Itu Nabi Muhammad. Kita orang dilempar kelingking balasnya foto. Wah kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau idza udi'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabih. Ya. Tapi bila disia-siakan haknya Allah, ini otak-atik itu haknya Allah, lam yaqum ahadun li ghadabih, enggak ada yang lebih marah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih marah. Itu Rasulullah SAW. Maka siapa itu Nabi? Nabi huwa insanun dzakarun hur. 3 ini syarat umum. Syarat Nabi itu pertama manusia. Kalau malaikat enggak. Manusia. Kalangan jin enggak. Insanun. Lalu kemudian dzakarun. Apa setiap manusia? Enggak setiap manusia. Dzakar. Laki. Dzakarun, laki. Siti Maryam enggak. Nah, siapa lagi? Perempuan enggak ada yang jadi Nabi Muhammad SAW. Umpamanya iki sing dia Eden. Oh, nah ya. Enggak payu tadi ngaku nabi, ngaku malaikat Jibril. Ya. Nabi itu jelas laki. Terus laki, iya. Apakah semua laki? Enggak semua laki. Hur. Bebas, merdeka. Bukan hamba saya. Oh, kenapa? Kalau hamba saya, Nabi ini apa nyiap saya diperintahkan oleh Allah. Tuhan yang ngomong, kau perintah apa? Harus menang kok. Ya harus menang. Karena seorang budak masih terikat dengan tuannya. Ya. Maka dia adalah seorang yang hur, bebas. Uhiya ilaihi bisyara' yang diwahyukan oleh Allah SWT dengan syariat. Ini makna yang umum. Sawa'un bitablighi amlah. Diberi syariat, mau disampaikan, nggak disampaikan, kau Nabi. Tapi kalau disampaikan, ya, kamu tetap Nabi. Tapi juga dapat pangkat baru yaitu Rasul.
Nah, makna umum ini termasuk Nabi Muhammad, kita sebut Nabi, kita masuk Nabi Musa, Nabi juga Rasul. Sedangkan makna secara khususnya, Nabi adalah insanun dzakarun hur, manusia laki. Dan bukan hamba sahaya yang diberikan wahyu oleh Allah untuk mengamalkan dirinya sendiri. Itu Nabi. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan perintah pertama, Iqra, itu Nabi Muhammad SAW baru dilantik jadi Nabi. Wahyu pertama jadi Nabi. Disampaikan, gak ada penyampaian di situ. Cuman cerita. Turun dari Gua Hira, jaraknya jauh loh itu. Lalu sampai di rumahnya, Zammiluni, dathiruni, selimutan aku, selimutan katuan, menggigil Nabi Muhammad. Menggigil baginda Nabi Muhammad. Cerdasnya Siti Khadijah itu nggak langsung tanya orang apa nggak langsung ditanya kenapa nggak, dibiarkan dulu, diambil selimut, nggak ditanya apa-apa. Itu cerdas. Kita orang misalnya ada masalah balik ngono arobe rodok sumpek ditakok itu ditambah sumpek ya. Apa kok ini? Lu lah kenapa Mas kenapa Mas? Menengon. Akhirnya ngamuk. Tapi Siti Khadijah enggak ditanya. Besoknya pagi setelah sudah tenang, sudah enakan, ditanya, kenapa wahai suamiku? Katanya, saya tadi malam ra'aitu namus. Namus itu makhluk yang bersayap. Itu malaikat Jibril. Begini, begitu. Yang diucapkan oleh Siti Khadijah seterang. Enggak mungkin buruk. Katanya. Kenapa? Karena kamu itu orang baik. Kamu orang baik, silaturahmi, begini, begitu. Disebutkan semuanya kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Loh, Siti Khadijah tahu, ini bakal jadi Nabi. Kenapa? Karena sudah dari pertama waktu ada syarikah. Baginda Nabi Muhammad itu kemudian berangkat ke Syam, membawa dagangan Siti Khadijah dan lain sebagainya itu. Ya, qirat, bukan syarikah ya, qirat. Itu baginda Nabi Muhammad itu diawasi oleh, Siapa? Siapa jenenge? Sarah. Ya. Cocok rasa jenenge Sarah ya. Nah, dia awan duduk itu matahari itu kok enggak mau manasi Nabi Muhammad SAW. Wah, begitu diceritakan seperti itu, Siti Khadijah itu perempuan cerdas. Ya. Kalau ada sesuatu aneh-aneh dia nggak tahu ditanyakan. Nah, seperti halnya itu. Akhirnya ketika lebih meyakinkannya Siti Khadijah ditanyakan kepada Waraqah bin Naufal. Yang tak lain adalah sepupunya. Ditanya, suami saya itu didatangi begini begitu. Oh. Ya ke Jibril katanya. Langsung ngerti itu Jibril itu. Kenapa? Waraqah bin Naufal ini sudah sebelumnya mengikuti Taurat. Dia orang Arab tapi kemudian mengikuti Taurat. Dia nggak nyanyiakan hidupnya. Waraqah bin Naufal ini manakib ya. Manakibnya beliau itu melakukan perjalanan, kalau menemukan sesuatu yang menurut dia bagus diikuti. Dia mengikuti agama Yahud atau Taurat. Lalu kemudian begitu Taurat selesai dia mengikuti Injil. Ahlu kitab semuanya itu diikuti. Setelah itu melihat Injil begini dipelajari benar-benar. Lalu kemudian kedapatan cerita seperti itu, tahu. Itu namanya Jibril. Dia datang kepada wala'alla, dan jangan-jangan itu suamimu adalah nabi akhir zaman ini. Waqad akhrajahu qaumuh. Dia akan diusir sama kaumnya. Ngerti kabeh, disebut kabeh. Kenapa? Karena di kitab banyak. Yang konon dikatakan orang yang paham ahlul kitab itu mengenali Nabi Muhammad lebih daripada mengenali anaknya. Lebih daripada mengenali anaknya sendiri. Karena sebelumnya Nabi Muhammad itu dipakai tawasul oleh orang-orang Yahudi. Perang itu tawasulnya kepada Nabi Muhammad. Tapi begitu muncul Nabi Muhammad, kafaru bih. Mereka ingkar. Nah itu. Kemudian Waraqah bin Naufal menyebutkan nanti akan dikeluarkan dan diperangi oleh kaumnya.
Kalau aku hidup sampai dia diutus, nah, maka aku akan menolongnya. Akan aku tolong kepadanya. Nah, waktu itu masih jadi nabi, belum ada perintah untuk menyebarkan. Waraqah bin Naufal aman. Waraqah bin Naufal masih ahlul fitrah. Tapi ketika baginda Nabi Muhammad diutus, lalu Waraqah bin Naufal masih tetap di dalam agamanya, yaitu mengikuti Injil, maka dia kafir. Tapi karena dia tidak, Nabi Muhammad masih sebagai seorang nabi, tidak dapat perintah untuk menyampaikan, maka dia, Waraqah bin Naufal, selamat menjadi ahlul fitrah. Nah, makanya Waraqah bin Naufal selamat apa mana wong tua Nabi Muhammad. Ini diotak-otak lagi nih masalah orang tua Nabi Muhammad. Nabi sendiri kok yang mengatakan, ulama-ulama mereka itu sampai ngomong, kalau saya pribadi, saya kepingin orang tua Nabi Muhammad itu masuk surga. Tapi Nabi Muhammad sendiri yang ngomong, abi wa abu kafinar. Ayahku dan ayahmu neraka. Itu hadis ahad pertama. Hadis ahad. Dan ab itu maknanya banyak. Ab itu bisa makna paman. Ketika seorang mengatakan abai, ya, ayah-ayahku, abai, itu berarti bapakku ambek dulur-dulure. Ya. Lah keluarga baginda Nabi Muhammad, Abdullah ayahnya, enggak ketemu belas dengan Nabi Muhammad. Berarti ahlul fitrah. Dan bahkan beliau mengatakan, Abdullah, ayahanda baginda Nabi Muhammad saja mengatakan, ammal haramu famama dunahu. Diajak haram loh, diajak zina, diajak selingkuh. Ya. Itu beliau mengatakan, mending aku mati daripada selingkuh. Yang ceritanya Sayyiduna Abdullah, ayahanda baginda Nabi Muhammad, ya, ketika berjalan dengan Abdul Muttalib, kakek baginda Nabi Muhammad. Ya. Ketika berjalan kan ada satu orang perempuan dukun, ya, cantik luar biasa. Itu Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW itu jalan, bapaknya di depan, Abdul Muttalib di depan. Itu dilihat sama perempuan ini. Lalu didatangi, wahai Abdullah, saya kasih kamu 100 ekor unta asal kamu mau kumpul dengan saya. Karena Abdullah ini Ibn Dabihain, ya. Keturunan daripada dua sembelihan. Ya, Dabih yang pertama itu Nabi Ismail, Dabih yang kedua ini Abdullah ini. Ya. Karena waktu itu Abdul Muttalib pernah nadar, kalau saya diberi anak keturunan saya yang ke-10 atau yang berapa saya sembelih. Saya sembelih. Ternyata yang ke-10 ini Abdullah ini. Ya, tapi disembelih protes wong Mekah, ya wah lucu-lucu nih, ganteng-gantengnya kok. Kenapa? Karena di dalamnya ada baginda Nabi Muhammad di sulbinya. Sudah nufdi bi ashrah. Kami akan berikan tebusan 10 ekor unta. Dikocok, ya, diundi antara ayahanda Rasulullah SAW dengan Abdullah ini. Ayahanda Rasulullah SAW dengan 10 ekor unta. Yang keluar namanya Abdullah lagi. Tambah 20, ditambah 20. Tetap yang keluar nama Abdullah. Tambah lagi sampai akhirnya 100 ekor unta. Begitu 100 ekor unta, yang keluar undiannya adalah 100 ekor unta ini. Ya sudah, ini sebagai tebusannya Abdullah. Nah, ini Sayyidina Abdullah nih, ayahanda Rasulullah SAW. Pas jalan gitu sama dukun tadi, saya bayar 100 ekor unta. Asal kamu mau kumpul dengan aku semalam. Apa itu lagu dangdut itu? Iya, cinta satu malam. Asal kamu mau kumpul dengan aku semalam. Langsung jerit. Wah, apa ndak katanya. Amal haram famama tudunahu katanya. Kalau masalah haram mending aku mati. Oh, tidak gelem. Lo kayak ngene iki lho mlebu neraka itu kondi. Ini bukan dukun elek loh ya. Wayu loh. Enggak. Sampai akhirnya itu perjalanan Abdul Muttalib dan Abdullah melamar Siti Aminah. Ketika selesai itu kemudian nikah dengan Siti Aminah, lewat situ lagi ada penyihir tadi, ada dukun tadi. Pas lewat sepisan, kok gak disopo, aku jadi Abdullah. Lewat kedua kok gak disopo, kok gregetan diparani. Kamu gak tertarik lagi sama saya? Wah, senggak. Loh kenapa enggak? Karena kelihatannya saya gak melihat ada cahaya di sulbuimu lagi.
cahaya yang ada di kamu itu kelihatannya sudah pindah ke rahim Aminah. Benar. Nur baginda Nabi Muhammad sudah ada di dalam rahimnya Siti Aminah. Ya. Gak tertarik mana ini. Oh ngono ya. Wah kata itu baginda Nabi Muhammad Abdullah. Itu kayak gitu tuh kalau masuk neraka itu kondi. Ya. Dan itu udah hadis ahad periwayatnya satu orang. Masih tetap kalah jauh dengan riwayat mutawatir apalagi dalil qat'iynya daripada Al-Qur'anul Karim yang mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Rasulullah belum lahir kok iki wis dilebokno neraka. Lalu terus apakah ahli fitrah itu semuanya masuk neraka atau enggak masuk surga? Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Mereka yang masih dalam milah ajarannya Nabi Allah Ibrahim, berarti itu kan Nabi Ibrahim sampai ke Arab ya kan, sampai ke Arab. Ajarannya itu terus menurun. Nabi Ismail dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mereka yang masih di milah Ibrahim mereka selamat. Tapi mereka yang menyeleweng dari millata Ibrahim mereka nggak selamat. Seperti siapa? Mereka yang menyembah berhala. Yang menyembah berhala ya nggak selamat. Tapi tidak ada riwayat sama sekali yang mengatakan bahwasanya Abdul Muttalib dan kakek-kakeknya wa taqallubaka fi sajidin. Allah mengatakan taqallubaka fi sajidin, yaitu muncul-munculmu, perpindahanmu. Gulung-gulungan. Taqallubaka fi sajidin artinya kakek-kakek, ayahanda sampai kakek sampai Nabi Allah Ismail itu sajidin adalah ahli sujud. Artinya bukan penyembah berhala. Lah kok muncul itu kon dia alasannya mlebu neraka itu. Kalau ucapan baginda Nabi Muhammad mungkin Ja'far Khatir, mungkin banyak kemungkinannya. Ya. Nah itu. Wah kata kemudian Waraqah bin Nawfal ya menyampaikan itu semuanya. Dan Waraqah bin Nawfal meninggal sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad jadi Rasul. Nabi Muhammad menjadi Rasul ketika Allah memerintahkan fasda' bima tu'mar. Sampai kan naik baginda Nabi Muhammad ke Jabal Abi Qubais di Mekah itu. Naik baginda Nabi Muhammad ke Jabal Abi Qubais, lalu baginda Nabi Muhammad mengatakan, wahai kaumku, wahai umatku, wahai kaumku, katanya. Ya ma'asyiral Quraisy, wahai kalian orang-orang Quraisy. Kalian mengetahui kekerabatan antara aku dan kalian. Ini Nabi Muhammad sih, mereka orang kafir Quraisy enggak ngerti siapa Nabi Muhammad. Yang diketahui adalah Nabi Muhammad ini wong baik, amin dan lain sebagainya, amanat, orang baik dan orang yang paling dipercaya. Wis gak ono orang yang paling hebat seperti Nabi Muhammad waktu itu. Semuanya termasuk Abu Lahab itu sing ngakoni Nabi Muhammad. Lalu mengatakan, bagaimana apa yang kalian anggap aku ini? Bagaimana pendapatmu tentang aku? Oh, orang baik, amanat, begini, begitu, begini. Wahai orang Quraisy, apabila aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di belakang gunung ini ada kaum yang akan menyerang kalian, atau sedikuni, apakah kalian mempercayai saya? Mereka serentak, oh ya percayalah, wong kon iki jujur, orang kamu adalah orang yang jujur dan lain sebagainya. Ketahuilah baina yadaikum al-akhirah immal jannah wa imman nar. Di hadapan kalian itu adalah akhirat. Tempatnya cuma dua, kalau enggak surga neraka. Dan aku adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ini. Waduh. Satu ngomong, "Anta kadzab, itu apa protes. Wow, pembohong kamu Muhammad." Dosek kait perang menit. Mengatakan kamu orang paling jujur, orang amanat dan lain sebagainya. Nah, ini apa? Ini politik. Mereka nggak mau ya kedudukan dia itu nanti akhirnya wah gara-gara itu saingan nih kayak Muhammad gak enak ini. Yang Abu Jahal itu punya kedudukan, yang ini punya kedudukan, masing-masing tokoh-tokoh ini ribut dewi. Orang-orang yang umum, orang awam nggak paham apa-apa. Mungkin benar. Tapi tokohnya nggak, wah ini dadi ya, aku kayak apa kok. Wah kedudukan saya hilang. Nah itu politik itu hati-hati.
Ya. Akhirnya Abu Lahab delok kesempatan, kok ini, iki kabeh protes, wah tak melok protes wae. Tabban laka ya Muhammad. Pamannya ini. Yang dulu waktu lahir membebaskan Suwaibah. Ya, ketika Nabi Muhammad seperti itu, protes Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Celaka engkau Muhammad, kan ngumpul aku kita semuanya apakah gara-gara ini? Nabi Muhammad diam. Aduh, turun mereka Jibril. Orang nyakitin Nabi Muhammad ya sing ngamuk sapa? Allah pangeran. Turun. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tawa sak surat rek. Padahal Abu Lahab ngomong tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana, ikut turun malaikat Jibril dibongkar kabeh entek. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, enggak bakal menyelamatkan apa yang dia. Saya selana ronda talah bakal mlebu neraka yang berkobar-kobarnya. Wa maratuhu hammalatul hatab, perempuannya istrinya bakal menjadi pengisi bahan bakarnya. Fi jidiha hablum min masad, di tangannya ada habl tari min masad, dari duri-duri dan lain sebagainya. Cep, Abu Lahab gak iso ngomong apa-apa maneh. Kena mental rek. Ngono rek, nyirok titik balese wake. Sing bales sapa Allah. Wa hakadha. Itu Nabi, begitu dari Jabal Gubais itu Nabi Muhammad sudah menjadi kedudukannya, peringkatnya adalah sebagai seorang Rasul. Kalau sudah seorang Rasul menyampaikan. Nabi banyak, Rasul 313, Nabi 124.000. Ada Nabi yang nggak dikenal, ada yang Nabi dikenal. Antara Nabi Musa, di zamannya Nabi Musa itu Nabi Wake. Tapi Rasulnya Nabi Musa. Rasulnya Nabi Musa. Nabi yang lain dapat sebelum baginda Nabi Muhammad, setelah Nabi Isa, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ada Nabi, ada Rasul nggak ada, Nabi ada. Ya. Kenapa? Karena ada di dalam kitab Bidayah wan Nihayah itu disebutkan ada satu orang itu, Nabi Muhammad ketika disebutkan nama satu orang, Nabi Muhammad mengatakan dzaka nabiyyun dayya'ahu ummatuh katanya. Dayya'ahu qaumuh. Itu adalah dia adalah seorang nabi yang disia-siakan sama kaumnya. Padahal itu jaraknya antara nabi cuma 100 sampai 200 tahun. Nabi Muhammad mengatakan huwan nabi dayya'ahu qaumuh. Itu adalah nabi yang disia-siakan oleh kaumnya. Artinya banyak nabi itu. Sampai macam-macam riwayat, ada yang mengatakan Siddhartha Gautama atau Buddha itu adalah seorang nabi yang kemudian disembah, sebagaimana Uzair ibn Allah disebut. Uzair itu anaknya seperti Nabi Isa, dan ada beberapa yang mengatakan macam-macam ya. Sejarahnya banyak masalah nabi itu. Masalah nabi itu sejarahnya banyak sekali. Kalau misalnya antum punya kitab Bidayah wan Nihayah, antum baca, kalau selesai kitab Bidayah wan Nihayah itu jadi ahli sejarah ini. Oh, luar biasa. Hakadha wallahu taala alam bisawab. Kita baca doa, sebelumnya kita Fatihah, baca doa, lalu ada pertanyaan silahkan nanti bertanya. Dan juga ini ada sedikit, bisa diambil. Salah satu cuma ambil. Lalu wahid yakhud. Di jok itu ada hadiah. Di sebelah motor saya. Mudah-mudahan cukup, tidak cukup nanti insya Allah pertemuan yang akan datang. Fatihah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam المقدم هذا العلم عليه وسادتنا العالمين وكان وحق مشارك العظيم وغيره وما إلى محمد الصديق علي العدل غالب الحامد عاشر رسول الله ولد حدث حبيب الحبشي ورسول الله
وأزواجهم والجميع من ولدنا وولدكم وولدنا وولدنا من الحج حديث أجرنا إما بدأ جزاد ورحمة ميت والدعز وصحة جمع جسم حج قبص حج من أي حج بحج حج وبرعه المرحوم من سوى عبد أحمد أيام المرحوم وصلى الله عليه وسلم النبي من حج من أي رحمة الله وسلم وضلها ربنا الفارسي وعبد الحاجم وصول والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر ويرحم درجة الجنة كثر من ثواتكم وحسنا وجزاء سيد وجبر وراض من رضا الجنة ولا يجعل كفر حفرني راح على هديني وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا وأسرفنا فتب علينا توبة نغسل كل حوبة واجعلنا راضي وآمن راضي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين قدر الوجود من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سهولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه مداد تصي صحبي والحمد للإله بالبدء والثناء. Ini ada sedikit hadiah. Pukul haji, mudah-mudahan sudah didoakan di sana kabul. Tolong ini dibuka, dibagi ya. Mudah-mudahan faedah manfaat dunia akhirat. Ini hadiah mutawadhi'ah. Untuk sabar, ayo dibagi ini. Ini dibagi satu. Bismillah. Yang mau bertanya silakan ya. Wa iyak, wa iyak. Aduh. Ini ada lagi. Hah? Isi satu sih. Kalau bisa dipakai zikir, jangan dipakai gelam ya. Semuanya kayak kalung. Iya, coba dikai jimat tuh. Pedagang kurang berapa? Jangan, yang di sini aja. Apa? Oh, anaknya Umar ya? Bukan itu yang biasanya yang 10. Mas Adi? Oh iya? Terus gampang kok tak kayak Dewi kok. Mas Adi? Ada yang belum? Belum? Belum dapat? Itu. Weh. Itu. Kau ngapain dua? Sudah, ada yang belum? Ada tiga. Itu.
Ayo. Sudah. Loh, mana? Ah, siapa tiga itu? Siapa? Siapa wae? Nah, itu. Kurang dua. Ayo kurang dua. Itu. Sopo? Oh, Val. Val gawean Val coba gawe kalung Val ya. Sama itu. Bapak masih di Palu tak? Ada pertanyaan silakan ya. Ya, Gus. Waalaikumsalam. Iya. Bacaannya apa? Kalau bacaannya ya minta aja sama Allah, sholawat, zikir dan sebagainya. Untuk amalannya nabung. Iya, ya mana? Nah, kita doa insya Allah tembus. Hah? Ya, di Bisu Miftah. Nah, itu sudah apa? Kalau masalah Gus Miftah itu sudah ya, selesai itu sudah minta maaf, sudah gini gitu. Kalau kita yang olok-olok, yang kita pikirkan kita minta maafnya sama Gus Miftahnya kayak apa? Betul, ada yang lain silahkan. Ya. Kita sholat Jumat tapi kita nggak tahu itu masjidnya para Wahabiyah atau Salafiyah. Itu apa yang kita sholat di Jumat kita bagaimana sah? Kita sah. Ya. Untuk bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya itu saya dengar sendiri yang kayak imamnya Syekh Ali Al-Hudzafi. Imam Madinah itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim, saya jelas dengar. Tapi dia sirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jelas. Dan saya dengar juga Imam Masjidil Haram ya banyak yang kayak gitu. Ya. Dan kalau mereka memang kiblatnya mereka di situ ya berarti bismillahnya dibacanya sir. Bahkan saya dengarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk bahasa bismillah. Jadi tidak masalah. Insyaallah sah. Setelah udah selesai sholat Sah. Fadhal, mungkin yang lain? Ya, Kusibul. Bolehkah kita menjawab sholawat dengan lafaz sallu alaihi? Boleh. Ya, maksudnya jawabnya gimana? Ya kalau misalnya anunya ngomongnya gitu, sallallahu ala Muhammad, kita jawabnya sallu alaihi, enggak apa-apa. Karena nama Muhammadnya sudah disebut dan dhamirnya itu aid ila Muhammad. Dhamirnya itu kembalinya ke Nabi Muhammad. Fadal yang lain. Tahu dia enak. Ada yang lain?
Oh bagus. Oh bagus. Banyak para sahabat, para saudara itu ketika sebutnya Nabi Muhammad itu dia nangis. Iya, pokoknya cowok iring utangnya. Botol yang lain? Kau ngomong muksin enggak usah kau anak dia. Enggak anak. Enggak udan bengi. Cik lagi tidurkan baby twins. Loh, Untuk siapa ini? Dari makmum apa dari imam? Ora apa-apa. Enggak bocor apa-apa. Ya wajib, Beb, tapi ana gol, Beb. Untuk imam ya wajib, ente sembahyang sing dijenan ya wajib. Gua asin. Lebih apa? Hah? Rina ya? Dia apa juara Rina?